ताकि समझ आ सके, क्योंकि गुरु बाबे नानक दे 3-4 स्टैंडिंग ऑर्डर ने। ये बाणी मैं काहदे लई दित्ती सिखां नूं। दखणी ओंकार चो कह रहे ने समझे सूझे पढ़ पढ़ बूझे अंत निरंतरे सच्चा। दूसरा गुरु बाबा हुक्म दिंदा पढ़िया नाही भेद बुझिया पावना। फिर अपनी सारी अकल ला दे इनू बुझण च। अकली पढ़ के बुझिए गुरु नानक की बाणी है। पाठ है मुबारक है, करो बार बार पाठ करोगे तो एक पता लगू। पर कैसे मैजरिंग स्टिक ना पाठ करना भी असी इस कोई चीज़ लभनी है। पढ़िया नाही भेद बुझिया पावना। और जे असी बाणी ना बुझी असी ये रहस्य च नहीं जावांगे भी गुरु महाराज की कह रहा है। ये शब्द किसी युग च नहीं आए। एडा वड्डा ज्ञान है। सतयुग त्रेता द्वापर दे भेदभाव ते देखोगे बड़े शब्द नहीं आए। शब्द आए तो पंजाब की धरती ते आए। शब्द आए तो गुरुआं महल्लियां नूं आए। और शब्द आए तो गुरमुखी मां बोली लिपि जाए साडे। इहदी वडियाई है। किसी युग का शब्द नहीं है। लेकिन इस युग च इन्ने शब्द आए जिहड़े खुद गुरुआं ने एडिट किए, गुरु अर्जन देव जी ना। और असीं शब्द लै रहे हाँ भी कीर्तन किहड़ा करना है। दर्शन करो कीर्तन दे नन्ने नूं औंकड़ है। सारे गुरु ग्रंथ साहब च कीर्तन साडा विलखण है। कीर्तन दे नन्ने नूं औंकड़ है। इशनान दे नन्ने नूं औंकड़ है। दान दे नन्ने नूं औंकड़ हो। ये बाहरला बामण वाला इशनान नहीं, साडा अंदरला सच्चा ते शब्द रूपी इशनान है। कीर्तन साडा अंदरला। बाकी हिंदू कौमां मुसलमान सारे हिंदू कीर्तनियां मंडलियां गाई जांदे सी। बाबे वेले किसी ने गाया नहीं है। किसी गुरु ने इदां बाजे नहीं बजाए जां गाया नहीं। की करदे सी वो? गुरु महाराज आप संगत दा नक्शा खिंचदे। असीं वो शब्द गुरु बाबे दा लियाउणा चाहुंदे। सारे बगायो संगत दी की हाल सी। सिख सभा दिखिया का पाओ गुरु मुखे सुनना साचा नाम। गुरु मुखे सुनना साचा नाम। सारी बाणी च पीवो पौल खंडे धार नहीं आएगा। सानू कई पुछदे है जी फिर सारी बाणी च तुसी पीवो पौल खंडे धार ते बहुत जोर दिंदे हो। असीं क्या उहदे लई 23 वारी लिखिया गुरु महाराज ने। वो लफज है दीखिया। कल नूं तुहानूं भी जवाब देना पैना सारिਆਂ ਨੂੰ। ये गुरु नानक ने आप शुरू की। कवन तराजी कवन तुला तेरा कवन सुराख बुलावा कवन गुरु कह पै। हाँ गुरु महाराज ने दीखिया, क्योंकि पहला बामण दीखिया करता सी। चौकड़ मुल लाया बै चौंके पाया सिखा कंन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया। ब्राह्मण रब बनी बैठा सी और सिर्फ खत्रियां नूं मंत्र दिंदा सी। नीवी जातां नूं मंत्र नहीं सी दिंदा। एडा हंकारिया सी। महाराज ने कहा इहो रब बनिया बैठा। गुर दे रारे नूं औंकड़ उत्थे। गुर ब्राह्मण थिया। साडा गुर की है जपदा गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर। असीं ना देवतियां नूं मनण वाले नहीं। असीं इस गुर नूं मनण वाले जिहड़ा सत्ते गुर है, जिहड़ा वाहिगुरू दा छोटा लफ्ज़ है गुर। इस करके असीं गुर नूं मनण वाले हैं, ना ईसर नूं ना गोरख नूं ना ब्रह्मा नूं। साडे लई गुर ही ईसर है। गुर ही और जिहड़ा गुर सी ब्राह्मण बनिया बैठा सी। आसा दी वार सुनो और पढ़िया करो। देखो उत्थे ये बनिया बैठा सी गुर ब्राह्मण थिया। और ਕੰਨ 'ਚ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕੰਨਾ ਮੰਨਾ ਕੁਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਐਸਾ ਬ੍ਰਹਮਣਵਾਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੁੱਗਾਂ ਤੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਤਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਰੇਚ 'ਚ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲ ਕੇ ਪਾ ਦੀਦਾ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੇ। ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸੀ।
ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਉਹ ਮੰਤਰ। ਜੇ ਰਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੀਭੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਸਪੂਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈਆ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰ ਮੰਤਰ ਜਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਸੁਣ ਲੈ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਕਾ ਟਾਲ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੰਤਰ ਉਹ ਜੀਭ ਨਾਲ ਜਪ ਲੈ, ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਫੇਰ ਨਾ ਹਟੇ ਤੇ 1.5 ਗਿੱਠ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਉਹਦੇ ਸੰਗ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਛੱਡਿਆ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈ। ਕੋ ਜਾਪੇ ਹਰ ਮੰਤਰ ਜਪੈਣੀ, ਕੋ ਜਾਪੇ ਹਰ ਮੰਤਰ ਜਪੈਣੀ। ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਵੀ ਮੰਤਰ ਜਪ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਹ ਚਲਾਇਆ। ਔਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਵੈਰੀ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਇਹ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ ਇਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ ਵਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਹੂੰ ਅਬ ਕੀ, ਨਾ ਕਹੂੰ ਤਬ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾ ਹੋਤੇ ਤਾਂ ਸੁन्नत ਹੋਤੀ ਸਭ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮਿਲਾ ਲੀਆਂ, ਸਕੇ ਭਰਾ ਬਣਾਏ। ਆ ਜੋ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਹ ਚਲਾਇਆ ਉਹ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਨ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੰਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਵਿਟਨੈਸ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਭਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਨ 'ਚ ਮੰਤਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਿਆ ਆਖ ਬੁਝਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ ਆਖ ਬੁਝਾਇਆ, ਸਿਫਤੀ ਸੱਚੇ ਸਮੇ ਉਹ ਤਿਨ ਕੋ ਕਿਆ ਉਪਦੇਸੀਐ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈ। ਜਾਪੇ ਜਾਪੇ ਕੋ ਜਾਪੇ, ਸਭ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕੋ ਜਾਪੇ ਕੋ ਜਾਪੇ ਕੋ ਜਾਪੇ ਹਰ ਮੰਤਰ ਜਪੈਣੀ। तो खंडे बाटे की पौल नहीं आएगा। कई बारी लफ्ज 26 बारी आया है। दीख्या का लफ्ज तुहानू कोई पूछे जी खंडे बाटे की पौल पे बाणी चू कढ़ के दसो कित्थे लिखेगा। उन्होंने कहो साडी खंडे बाटे की पौल 9 पातशाह तो पहला ਕੰਨ 'ਚ ਦੀਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਆ ਲੈਣ ਬਾਬੇ ਲੈਣੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੀਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਕਹੋ ਸਾਨੂੰ ਦੀਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਬਲਾਬ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਥੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬੈਕ ਬੋਨ ਕੀ ਹੈ ਉਸਦੀ, ਜੋ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁਲਾਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ 'ਚ ਗੁਰਮੰਤਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੀਖਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੀਖਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੱਲੇਗਾ। ਹਰ ਬਾਰੇ ਪੀਵੋ ਪੌਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸੇਨਾ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਥੇ ਕੋਲੋਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੂੰ 5 ਦੇਣਗੇ। ਕੱਲਾ ਹੀ ਗੁਰੂ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਆਨਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਉੱਠਿਆ ਜਿਹਨੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਕੱਲਾ ਹੀ ਗੁਰੂ, ਕੱਲਾ ਇਨਸਾਨ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੱਲਾ ਸਾਧ, ਕੱਲਾ ਸੰਤ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲਾ ਹੀ ਪੋਪ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ
ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਉੱਠਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਿਲੀਜਨ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਤਿੰਨ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਸਦਾ ਕੰਮ ਦੀ ਆ, ਹਿਟਲਰ, ਮੋਸੋਲੀਨੀ ਔਰ ਸਟਾਲਿਨ ਤੋਂ। ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਆਉਣ ਦੋ, 5 ਆਉਣ ਗਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਰਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਮਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਖਿਆ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਖਿਆ ਦਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਦਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਨਾ, ਐਦਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਸੀ, ਕਈ ਸਭਾ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਚਲਾਇਆ ਸਿੱਖ ਸਭਾ। ਸਿੱਖ ਕਾਮਨ ਜੈਂਡਰ ਹੈ, ਜਿਹ 'ਚ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿ। ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਾਮਨ ਜੈਂਡਰ, ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਲਈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਣੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਜਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਭਗਤਣੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹ ਬੀਬੀ ਔਰ ਮਰਦ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਵਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਰਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਜੰਮੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਸੂਲ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਆ ਸਿੱਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪੁੱਤ ਹਰਿ ਜਪਿਆ ਹਰਿ ਨਿਸਤਾਰਿਆ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਪੇ? ਉਹ ਸਿੱਖ ਮੀਨ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸਿੱਖ ਕਾਮਨ ਜੈਂਡਰ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਹੋ ਜੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਿੱਖਣੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਸਭ ਹਰ ਥਾਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪੁੱਤੋ, ਬੀਬੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪੁੱਤ ਹਰਿ ਜਪਿਆ ਹਰਿ ਨਿਸਤਾਰਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੈਠੀ ਆ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਪ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੀਖਿਆ ਜਪਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੈਸੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਦੀਖਿਆ ਕਾ ਭਾਉ ਗੁਰਮੁਖੇ ਸੁਣਨਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਉਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਇਆ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਧ ਗੋਚ ਸਾਰੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪੀਸ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੇ ਆਏਗਾ ਖੱਖੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੇ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ। ਗੁਰਮੁਖੇ ਢੂੰਢਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਪਿਆਂ ਬਗੈਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਬਾਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਗਾਇਕਾ ਤੋ ਗੁਰਮੁਖੇ ਸੁਣਨਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜਪਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਸਿਰ ਦੀ ਖੇਡਦੇ ਗਏ ਬਾਬਾ। ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਦੀਖਿਆ ਕਾ ਭਾਉ ਗੁਰਮੁਖੇ ਸੁਣਨਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਉਧਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਡੋਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਾਜਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਆਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਿੱਛੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਖਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਨਾਨਕ ਆਖਣੇ ਵੇਰਾ ਵੇਰ, ਨਾਨਕ ਆਖਣੇ ਵੇਰਾ ਵੇਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਮੇਰਾ ਨੱਚਣਾ, ਇਹੋ ਮੇਰਾ ਗਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ
ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਆਖਣੇ ਵੇਰਾ ਵੇਰ ਇਤ ਰੰਗੇ ਨਾਚੂ ਰੱਖ ਰੱਖ ਪੈ ਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਤਪਲਾ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜੇ ਬਾਬਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਟ ਚੱਕੋ ਤੇ ਬਾਬੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇੱਟ ਵੀ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਬਾਬੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਵਾਏ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਆਓ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਫਿੱਟੇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਕੀਤੇ ਕੁੜਿਆਰੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾਂਗੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਫਿੱਟੇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨਾਲ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਗੁਰ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਜਿਨ ਨਿੰਦਕ ਦਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਤਪਲੇ ਦੇਖਿਓ ਦੋ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਵੱਜਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਪਲੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਰਦੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਤਪਲਾ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋ ਪੁੜੇ ਤਪਲੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਤ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੁੜੇ ਦੇਖਿਓ ਦੋਨੋਂ, ਸੱਤ ਸੰਤੋਖ ਵੱਜੇ ਦੋਏ ਤਾਲ। ਆਹ ਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਤ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸੱਤ ਸੰਤੋਖ ਵੱਜੇ ਦੋਏ ਤਾਲ, ਪੈਰੀ ਬਾਜਾ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਪੈਰੀ ਬਾਜਾ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ, ਪੈਰੀ ਬਾਜਾ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਪੈਰੀਂ ਬਾਜਾ ਕੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ। ਉਹ ਸੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਟਕਦੀ ਔਰ ਡਗਮਗ ਚਾਲ ਨਾ ਆਣ ਕੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੈਠ ਔਰ ਸੰਗੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜਪ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ 4-5 ਸੁਤਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਥੀਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਆ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਦੀਖਿਆ ਕਾ ਪਾਉ, ਗੁਰਮੁਖੇ ਸੁਣਨਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਹੈ? ਲੜਾਈਆਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ? ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵੱਜੇ ਦੋਏ ਤਾਲ, ਪੈਰੀ ਬਾਜਾ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ। ਉਹ ਪੈਰੀ ਬਾਜਾ ਕੀ ਸੀ? ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ। ਜਕਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੰਗੀ ਨਾਰਾ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਪਰ ਨਿਹਾਲ ਕਾਹਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪੇ ਪੈ ਨਿਹਾਲ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪੇ ਪੈ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਪੈਰੀ ਬਾਜਾ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ, ਪੈਰੀ ਬਾਜਾ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਦਿਖਿਆ ਕਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਸੁਣਨਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆ ਦੀਖਿਆ ਦਾ
ਆ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਰਹਾਉ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਵੇ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੋਕਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ। 11ਵੀਂ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਛੇਤੀ ਸੀ, 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਔਰ ਐਸਾ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੱਤੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਰੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਬਾਣੀ ਡੀਵੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੰਨੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੋ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਆ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੂਲ ਵੀ ਫੜਨਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਉਸ ਲਈ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਗ ਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਂਤਾਂ 'ਚ 50 ਸਾਲ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗਾਉਣਾ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਟੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ, ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਕੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਜਿੱਥੇ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਥੰਮ ਰੂਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਓ ਜਪ ਨਾਲ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਪਦੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਿੱਜਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਲਾਉਨੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਸਾਡਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ ਇਹਾਂ ਜੋ ਕਾਮੇ ਤੇਰੇ, ਜੋ ਕਾਮੇ ਤੇਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਵੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਾਮੇ ਤੇਰੇ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਾਮੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਹਾਂ ਜੋ ਕਾਮੇ ਤੇਰਾ ਹੈ, और तेरे नहीं पढ़ना, दो लामा है तेरा, शुद्ध बाणी पढ़नी है। रहाओ बोलना है, रहाओ की है सारे शब्द दे पहिए दा एक्सल है। जे शब्द दा रहाओ ना बोलांगे समझांगे ना, शब्द नहीं समझ आउणा। जिद्दां पहिया सारा एक्सल दे दुआले पाउंदा, सारा शब्द दे भावार्थ इस रहाओ दे दुआले आए। और किड्डा वड्डा हुक्म है, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, ऐसा कीर्तन। शब्द तुहाडे हत्थां च है, सारे शब्द किते कीर्तन करन दी इंस्ट्रक्शन नहीं है। सारा शब्द तुहानू दे देना है, घर बैठ के देखियो सारे शब्द च आएगा, जास जपत जास जपत जास जपत जास जपत। कोई गल है
ਕੀਰਤਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਮਨ ਮੇ ਕਰੇ, ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਮ ਮੇ ਤੇਰਾ, ਜੋ ਕਾਮ ਮੇ ਤੇਰਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਿੰਘ ਬੋਲਣਗੇ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਜੋ ਕਾਮ ਮੇ ਤੇਰਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪੰਨਾ 236 236। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਾਮੇ ਲਾਗਾ, ਤਿਸ ਕੋ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਮਸਤਕੇ ਭਾਗਾ। ਤਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਰਵਿਆ ਸੋਏ, ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਨੇਹ ਚਲ ਹੋਏ। ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਹਾਉ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਤੁਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਹਾਉ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਡੂੰਘੇ ਆ ਬੈਣ ਹੈ ਵਾਕਿਆਂ ਦੇ, ਉਤਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਾਮੇ ਲਾਗਾ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰੱਬ ਜਿੰਦੇ ਮਸਤਕ 'ਚ ਭਾਗ ਸੀ। ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਾਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੇਚਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਾਉ 'ਚ ਸਮਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਥੰਮ ਰੂਲ ਹੈ। ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ, ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੋ ਉਤਲੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਮਾ ਗਏ ਵੀ ਐਡਾ ਇੰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਸੀਤਲ ਤਨ ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੇਚਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਔਰ ਰਹਾਉ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਰਹਾਉ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗਿਆਨ ਕਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ 'ਚ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਨਾ ਉਲਟੋ। ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਗਿਆਨ ਕਲਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਸਤਕ 'ਚ ਭਾਗ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ
ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਡੜਿਆ ਕੇ ਜਿਉਤਲੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੋਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਕੇ ਆ ਕਹੋਗੇ ਆਹਾ ਕਿਆ ਰਾਹੌਲ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਹੌਲ ਆਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਆ ਦੂਸਰਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕੀਰਤਨ ਆ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ। ਰਾਹੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ, ਔਰ ਜਾਸ ਤੇ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਜਾਸ ਜਪਤ, ਜਾਸ ਜਪਤ, ਜਾਸ ਜਪਤ, ਜਾਸ ਜਪਤ। ਜੇ ਜਪਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀ ਕੀਰਤਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕੋ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹਰ ਹਰ ਭੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜੇ ਜਪਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਪਵਾਰੇ ਕੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਗਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪੋ ਤਾਂ ਭਲੀ ਭੂਤ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ 'ਚ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗਿਆਨ ਕਲਾ ਹੈ। ਆਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ। ਜਾਸ ਜਪਤ, ਜਾਸ ਜਪਤ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਜਪਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾ ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸ ਜਪਤ ਪਾਉ ਆਪਦਾ ਜਾਏ, ਤਾਵਤ ਮਨੂਆ ਆਵੇ ਠਾਏ। ਜਾਸ ਜਪਤ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨ ਲਾਗੈ, ਜਾਸ ਜਪਤ ਇਹ ਹਉਮੈ ਭਾਗੈ। ਅੱਗੇ ਡੀਜਟ ਆ ਗਿਆ, ਹਿੰਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੈ ਚਾਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਹਾਉ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਕਿਹੜਾ ਜਪਣਾ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਸ ਜਪਤ। ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭਈ ਮਨ ਦੇ ਪੌਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਕਈ ਜਨਮ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਆ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਾਸ ਜਪਤ ਭਾਉ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਪੌਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਟਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਸ ਜਪਤ ਭਾਉ ਆਪਦਾ, ਆਪਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮੇਹਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ਹੈ। ਮਨ ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਗੁਰਮਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਦਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਚਾੜ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ। ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਅੰਦਰ। ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਨ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕਾਈ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਪੌਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਧਾਵਤ ਮਨੂਆ ਆਵੇ ਠਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਰਾ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਥਰਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਥਰਕ, ਕਦੀ ਬੈਠਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖੜੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਾਵਤ ਮਨੂਆ ਆਵੇ ਠਾਏ, ਪਹਿਲਾ ਅਭਿਆਸੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ
ਜੀ ਮੈਂ ਜਪਦਾ ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਸ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜਪਣਾ ਖੜੇ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਪਈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਲੱਦਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਖੋਤਾ ਉੱਤੇ ਛੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਦਣ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਗਲ 'ਚ ਹੀ ਰੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਘੁਮਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਲੱਦਣਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਲਾ ਠੋਕ ਕੇ, ਉਹ ਬਲ ਪਾ ਕੇ ਕੈਂਚੀ ਵਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਲਾ ਠੋਕ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਗਲ 'ਚ ਰੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਛੱਟ ਔਰ ਤੇ ਦੋ ਜਣੇ ਰੱਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੱਪ ਹੁਣ ਟੱਪ ਕੇ ਦੱਸ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਟੀਟਣੇ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੀਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋ ਸ਼ਕਲ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪਿਛੰਡਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪੌਣੀ ਦੀ। ਤੋ ਇਹ ਖੋਤੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੰਦੇ। ਮਨ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੋਤਾ, ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਣ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖੋਟਾਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੇ ਰੱਖ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਰੱਖ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਛੰਡੇ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸਦੇ। ਧਾਵਤ ਮਨੂਆ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵੇ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਔਰ ਹਰ ਅਭਿਆਸੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਬਸਟੈਕਲ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ, ਜੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੋ ਮਨ ਖੋਟ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਖੋਟਾ ਵੈਂ। ਮਨ ਖੋਟ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸ, ਮਨ ਖੋਟ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸ। ਤੂੰ ਮਹਾ ਉਦਮਾਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਉਦਮ ਚੱਕ ਦੇਗਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮਨ ਖੋਟ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸ, ਮਨ ਖੋਟ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸ। ਏ ਤੂੰ ਮਹਾ ਉਦਮਾਦਾ, ਖਾਰ ਕਾ ਪੈਖਰ ਤੋ ਛੁਟੇ, ਜਾਂ ਊਪਰ ਲਾਦਾ। ਏ ਖਾਰ ਕਾ ਪੈਖਰ ਤੋ ਛੁਟੇ, ਜਾਂ ਊਪਰ ਲਾਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਲੱਦਣ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਘੁਮਾਰ ਫੇਰ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਹੁਣ ਟੱਪ ਕੇ ਜਰਾ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਟੱਪੇਗਾ, ਔਰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਣਾ। ਜੈਸ ਜਪਤ ਪਾਉ ਆਪਦਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਧਾਵਤ ਮਨੂਆ ਆਵੈ ਠਾਏ। ਆ ਕਈ ਜੁਗ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜਾਓ ਮਨ ਨੂੰ ਬਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੋ। ਉਹ ਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ। ਦੇਖੋ ਮਨ ਦੇ ਪੌਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਅਗਲਾ ਬੰਦ ਲਾਇਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ 5 ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਾਸ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜੈਸ ਜਪਤ, ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਕਾਹਦੇ ਨਾ ਹੋਣੇ ਬਸ। ਜਪਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜੇ ਵਸ ਆਉਣੇ ਆ, ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਮਨ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਤਦੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿੱਖੇ ਸਭਾ ਦੀਖਿਆ ਕਾ ਪਾਉ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਣਨਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਆਖਣੇ ਵੇਰਾ ਵੇ। ਬਾਰ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਰ ਜਪਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਇਹ ਤੇ ਤੋਤਾ ਰੱਟਣੀ।
ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿ ਰਸ ਦੀ ਪਾਠ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਪਣ 'ਚ। ਜੇ ਸਭ ਕੋ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਲੱਖ ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਖੀਐ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੋਤਾ ਰਟਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੋਤਾ ਤਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਨਕਾ ਤਰੀ ਸੀ। ਤੋਤਾ ਨਹੀਂ ਤਰ ਸਕਦਾ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਤਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੇਵਤੇ ਫਸੇ ਪਏ ਆ ਥਾਂ ਜੂਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੋਤਾ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ। ਉਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵਾਗਰੂ ਵਾਗਰੂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਗਨਕਾ ਤਰ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਜਪ ਕੇ ਤਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਨਮ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਜੂਨ ਹੈ ਛੁੱਟਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਮਕਾਂਡ ਜਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਆਸਾ ਮਨਸਾ, ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੂੰ ਬਗੈਰ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਹੋਰ ਸੋਚਿਆ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਇਹ ਜੂਨ ਛੁੱਟਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ। ਭਾਈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਏ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ, 42 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 42 ਲੱਖ ਬਾਹਰ ਹੈ। 42 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਔਰ 42 ਲੱਖ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਛੁੱਟਣ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਭੋਗਣ ਲਈ ਹੈ ਜੂਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਲੁੱਡੋ ਦੀ ਖੇਲ ਵਾਂਗੂ ਐਨ ਗੀਟੀ ਆਊ ਉੱਥੇ ਤਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਾਈ ਔਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਸਾਰੇ ਲੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਸਭ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ? ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ ਨੇਕ ਵੀ ਬੁਰਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਲ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਰਮ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਉੱਤਮ ਹਰ ਹਰ ਕਾਮ ਗੁਰਪੂਰੈ ਦਿਰੜਿਓ ਹਰ ਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਜੂਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੱਧੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜੂਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਕਰੇ ਗਏ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ। ਐਸਾ ਕਰ ਮਨ ਮੇ ਚੱਲਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦ ਚੱਲਿਆ। ਜੈਸ ਜੈਪਤ ਮਨ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਉਦਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਭਿਆਸੀ ਦੀ ਹੈ ਭੈਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਗੀਤ ਬਣਾਤਾ। ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਇਮਜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਰ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਹਾਲਤ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਾਸ ਜਪਤ ਭਾਂਪਦਾ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਸੈਲਫ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਨ ਰਾਮ ਜਿਹਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ 'ਚ ਸਵਾਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਜਾਏ ਜਾਸ ਜਪਤ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਖੋਖੇ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਂਕੜ ਹੋਏਗਾ। ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ, ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਉਹ ਹੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦਾ। ਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਖੋਪਰੀਆਂ ਉਤਰੀਆਂ ਸਭ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਆਏ ਮਨੁੱਖ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਜਾ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੋਊਗਾ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਹੈ ਅੰਦਰਲਾ ਸੁੱਖ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੁੱਖ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਬਾਹਰਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਤ ਜਪਤ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਈਗੋ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਵੈਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵਸ ਆ ਗਏ। ਜੈਸ ਜਪਤ ਵਸ ਆਵੇ ਪੰਚਾ। ਜੇ ਜਪਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਹੋਰ ਭੂਏ ਚੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੇ ਐ ਪੰਜੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਘੱਟ ਜਪਦੇ। ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਪ ਜਪਤ ਵਾਸ ਆਵੇਂ ਪੰਚਾ। ਵਾਸ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਬਣਾ ਚਾਹ ਕੇ ਤਪਾਂ ਚੱਲ ਜਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ ਬਣਾ ਦੀ ਚੱਲ ਦੋ, ਤਪ ਕਰੋ, ਇਹ ਉੱਠਣ ਹੀ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਾਮ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਸ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਜੀਭਾਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਪਟੇ ਗਲ 'ਚ ਪਏ, ਡੋਰੀਆਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੀ ਡੋਰੀ ਖੋਲਦਾ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਵੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕੰਮ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਯੁੱਧ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਯੁੱਧ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਈਵਲ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਵਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਬਸੰਤੀ ਵਾਰ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਪੰਜੇ ਬੱਦੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਟੋਹਾ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਬੱਦੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਟੋਹਾ। ਪੰਜੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਡੋਰੀ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਉਹਦੀ ਡੋਰੀ ਖੋਲ ਦੋ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡੋਰੀਆਂ ਖੋਲੀ ਰੱਖੋ। ਵਸ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਪੰਜੇ ਬੱਦੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਟੋਹਾ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਬੱਦੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਟੋਹਾ। ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਇਣ। ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਚਰਨ ਸਾਡੇ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਰਨ ਸਾਡੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਰਨ ਸਾਡੇ ਧੋ ਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਚਰਨ ਸਾਡੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਚਰਨ, ਸ਼ਬਦ ਸਤੇ ਗੁਰ ਕੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਾਂਧਿਓ ਪਾਰ। ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਅਭਿਆਸ ਖਤਮ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦੇਹ, ਨਾ ਸਤੇ ਗੁਰ ਦੀ ਦੇਹ, ਨਾ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ, ਤੇ ਹਰੇ ਹਰੇ ਰੂਪੇ ਸਮਾਸੀ। ਦੇਹ ਨਹੀਂ, ਦੇਹ ਅਭਿਆਸ ਖਤਮ ਹੈ। ਦੇਹੀ ਕਾਚੀ ਕਾਗਜ਼ ਮਿਕਦਾਰਾ, ਬੂੰਦ ਪਵੇ ਢਹਿਤ ਬਿਨਸਤ ਨਾ ਲਗੇ ਬਾਰਾ। ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਭਿਆਸ। ਮੰਨਦਾ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ। ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਹੈ।
ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤੇ ਧੁਨੇ ਚੇਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਦੇਹ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਆਉਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਬਲੀ ਹੈ ਐਡੇ ਵੱਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਪੰਜੇ ਬੱਦੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਢੋਆ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਬੱਦੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਢੋਆ। ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਇਣ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਇਣ ਵਿੱਚ ਦਾਉ ਖਲੋਆ। ਇਹ ਦਾਉ ਕੀ ਹੋਇਆ? 3-4 ਵਾਰੀ ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਾਉ। ਦਾਉ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਆਂਢੀ ਯੁੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਰੈਸਲਰ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਦਾਊ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਊ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਦਾਊ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਪੰਜੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੰਜੇ ਬੱਦੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਢੋਆ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਇਨ। ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਪੰਜੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਕ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪੰਜੇ ਬੱਦੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਢੋਆ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਇਣ ਵਿੱਚ ਦਾਉ ਖਲੋਆ। ਇਹ ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਮਿਟੇ ਗਏ, ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ। ਇਹ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਦਾ, ਫਿਰ ਪਾਏ ਨ ਮੋਆ। ਇਹ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਨਾਨਕਾ, ਸੋਹੀ ਫਿਰ ਹੋਆ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾ ਹੋਣਾ? ਜੈਸ ਜਪਤ ਵਾਸ ਆਵੇ ਪੰਚਾ। ਇਹ ਜੈਸ ਜਪਤ ਹ੍ਰਿਦੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਾ ਹੈ? ਜਾਸ ਜਪਤ ਤਦੇ ਲਿਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਸਾਵੇਂ ਪੰਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪ੍ਰਭ ਕਾਲਿਆ ਕਿਸੇ ਕਾ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਾ ਗਵਾਏ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਪੋਗੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਪਰ ਸਭ ਸਾਲੇ ਆਹੋ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਤਗੜੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਅੰਦਰਲੇ ਪੰਜ ਇਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਈਵਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ, ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣੇ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਕੜੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਕਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਸ ਕਿਦਾਂ। ਅਵਰ ਪੰਜ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ, ਅਵਰ ਪੰਜ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ। ਕਿਉਂ ਰਾਖੂੰ ਕਾਰਬਾਰ ਮਨਾ, ਕਿਉਂ ਰਾਖੂੰ ਕਾਰਬਾਰ ਮਨਾ। ਮਾਰੇ ਲੂਟੇ ਨੀਤ ਨੀਤ, ਕਿਸੇ ਆਗੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਸੁੰਨ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫੇਰਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਲੁੱਟਣਾ ਜਿੰਨਾ ਜਪਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਪੰਜ ਜਣੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲਾ, ਚੋਰ ਤੇ ਲਾਠੀ 2 ਜਣੇ, ਤੇ ਚਾਚੀ ਹੋਣੀ ਕੱਲੇ। ਇਹ ਉਹ ਹਾਲ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਵਰ ਪੰਜ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ, ਅਵਰ ਪੰਜ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ। ਕਿਉਂ ਰਾਖੂੰ ਕਾਰਬਾਰ ਮਨਾ, ਕਿਉਂ ਰਾਖੂੰ ਕਾਰਬਾਰ ਮਨਾ। ਇਹ ਮਾਰੇ ਲੂਟੇ ਨੀਤ ਨੀਤ, ਕਿਸੇ ਆਗੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ। ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਰਹਾਓ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਾਂ? ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਓਏ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਨਾਮ ਜਪ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਸੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੋਕਾਰੀ ਹੈ ਅਵਰ ਪੰਜ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ ਅਵਰ ਪੰਜ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਅੰਦਰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਇਹ ਤਕੜੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਵਰ ਪੰਜ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ ਅਵਰ ਪੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਘਰ ਆ ਜੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰ ਹੈ ਜਿਸਮ ਸਾਡਾ ਅਵਰ ਪੰਜ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ ਅਵਰ ਪੰਜ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰਾਖੋ ਘਰ ਬਾਰ ਮਨਾ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨਾਲੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਬੋਦੀ ਪੁੱਟੀ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਚੀ ਚੀ ਤਾਰਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਵਰ ਪੰਜ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ ਅਵਰ ਪੰਜ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਕਾ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਣ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਐਡੇ ਉੱਚ ਹੱਦੀ ਵੈਣ ਹੈ ਅਵਰ ਪੰਜ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ ਅਵਰ ਪੰਜ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰਾਖੋ ਘਰ ਬਾਰ ਮਨਾ ਮਾਰੇ ਲੁੱਟੇ ਨੀਤ ਨੀਤ ਕਿਸੇ ਆਗੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਨਾਮ ਜਪ ਸਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਚਰ ਮਨਾ ਸਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਚਰ ਮਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਚਰ ਮਨਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜੰਮ ਪੈਣਗੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਚਰੇਗਾ ਤੇ ਔਰ ਜੰਮ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੈ ਆਗੇ ਜੰਮ ਦਲ ਬੇਖਮ ਘਣਾ ਆਗੇ ਜੰਮ ਦਲ ਬੇਖਮ ਘਣਾ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਤਿਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਜੰਮ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਗਾਵਣੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਆਗੇ ਜੰਮ ਦਲ ਬੇਖਮ ਹੋ ਕਿਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਜੰਮ ਦਲਾਂ ਦੀ ਦਲ ਹੈ ਡਰ ਮਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਅਵਰ ਪੰਜ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ ਅਵਰ ਪੰਜ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰਾਖੋ ਘਰ ਬਾਰ ਮਨਾ ਤੇ ਮਾਰੇ ਲੂਟੇ ਨੀਤ ਨੀਤ ਕਿਸੇ ਆਗੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਨਾਮ ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਅਵਰ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ ਕਿਉਂ ਰਾਖੋ ਘਰ ਬਾਰ ਬਣਾ ਰਹਾਓ ਚ ਸਮਾਉਣਾ ਨਾ ਅਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੰਜ ਜਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਚੋਰ ਤੇ ਲਾਠੀ ਦੋ ਜਣੇ ਤੇ ਚਾਚੇ ਹੋਣੀ ਕੱਲੇ ਇਹ ਪੰਜ ਜਣੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਚਰ ਮਨਾ ਸਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਚਰ ਮਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਇਹ ਤੇਰੇ ਪੰਜੇ ਵਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਔਰ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਚੱਲਦੀ ਇੱਥੋਂ ਹੈ ਜਸ ਜਪਤ ਵਸ ਆਵੇ ਪੰਚਾ ਐ ਜਸ ਜਪਤ ਜਪਣਾ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਭੂਟੜ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ ਕਿਉਂਕਿ ਜਪਦੇ ਘੱਟ ਹੈ ਜੇ ਜਪਣ ਤੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋ ਜਾਏ ਭਗਤੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਪਣ ਨਾ ਹਟਣੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਔਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹਨੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਮੁੰਡਾ 11ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਸ ਜਪਤ ਵਾਸਾਵੇਂ ਪੰਚਾ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਾ ਔਰ ਜਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਸ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਗਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂਟਰਨੇ ਹੈ।